welcome all of you. Before going to the next point, first we will see difference between two terms isotopes and isobars, which we studied in the previous lecture. Now see, first point in isotopes, they are atoms of same element, and in case of isobars, they are atoms of different elements. Now we see here an example: 8O16, 8O17, 8O18. These are isotopes. Now these three atoms are of same element, oxygen. But if we see the example of isobars, then 18Ar40, 19K40 and 20Ca40. So these three atoms are of different elements. Means what? Isotopes are of same element, while isobars are atoms of different elements. Second, they have same atomic number but different mass numbers, and in case of isobars, they have same mass number but different atomic numbers. Now these are definitions of isotopes and isobars. See once again here, if we see these three isotopes, then here atomic number is same. Here this is printing mistake, 8A, but mass numbers are different, 16, 17 and 18. And in case of isobars, see here, mass number is same, 40, 40, 40, but atomic numbers are different, 18, 19 and 20. Now third point of difference is isotopes, they have similar chemical properties, and in isobars, they have different chemical properties. Now isotopes differ only in number of neutrons, only in mass, and chemical property depends upon the number of electrons and their arrangement. And as isotopes are of same element, they have similar chemical properties. And if we see isobars, then isobars are of different elements, and therefore definitely they have different chemical properties. If we take this example, then one atom is of argon, potassium and calcium. So argon is inert gas, potassium and calcium are metals, but among these two, potassium is more active than calcium. That is, isobars have different chemical properties. And last point of difference is, in case of isotopes, they occupy same place in periodic table, and in case of isobars, they occupy different places in the periodic table. Now in the modern periodic table, the elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers. Now see here, this is modern periodic table. First element is hydrogen having atomic number 1, then helium 2, then lithium 3, 4. So here if we see isotopes, then isotopes are of different atoms of same element. If we take oxygen, then three isotopes are 8O16, 8O17, 8O18. So there is only one place this place for oxygen. There are no three different places for three different isotopes of oxygen. Okay, because here the elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers. So here 7, here 9. So there is only one place for element having atomic number 8. But if we take isobars, then as they are atoms of different elements, their atomic numbers are different, and therefore they have different places. See here argon 18, here this is place for argon, this is place for potassium, this is place for calcium. तर हे सोपा पॉइंट आहे बघा, आणि एक्सरसाइज मध्ये सुद्धा ह्याच्यावरती क्वेश्चन विचारलेला आहे. डिफरन्शिएट बिटवीन आयसोटोप्स आणि आयसोबार्स. परीक्षेमध्ये 2 मार्कला विचारतात. प्रत्येक डिफरन्सला अर्धा मार्क असतो, म्हणजे कमीत कमी तुम्हाला 4 पॉइंट लिहावे लागतात. मी आता मराठीमध्ये परत सांगतो बघा. पहिला पॉइंट काय आहे? आयसोटोपच्या बाबतीत आयसोटोपचे एकाच मूलद्रव्याचे वेगळे अणू असतात, आणि आयसोबार्सचे काय असतात? वेगवेगळ्या मूलद्रव्याचे ॲटम्स असतात. दुसरा काय? व्याख्या आपल्याला माहित आहे, आयसोटोप्स मध्ये ॲटॉमिक नंबर तोच असतो आणि मास नंबर वेगळा असतो. उदाहरणार्थ ऑक्सिजनमध्ये 8O16, 8O17, 8O18 ॲटॉमिक नंबर 8 आहे तिघांचाही, पण मास नंबर एका 16, एका 17, एका किती आहे? 18 आहे. आयसोबार्स मध्ये त्याचे उलट असतं, म्हणजे मास नंबर सारखा असतो आणि ॲटॉमिक नंबर वेगळा असतो. एक्झाम्पल आपण जर बघितलं कोणतंही, 18Ar40, 19K40 and 20Ca40, तर मास नंबर तिघांचाही किती आहे? 40 आहे, सेम आहे, पण ॲटॉमिक नंबर वेगळे आहेत, 18, 19 आणि 20.
त्यात तिसरा जो पॉईंट आहे तो कोणता आहे की आयसोटोपच्या बाबतीत दे हॅव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आणि आयसोबारच्या बाबतीत दे हॅव डिफरंट केमिकल प्रॉपर्टीज. रासायनिक गुणधर्म जे असतात मूलद्रव्याचे हे त्याच्यामध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनच्या अरेंजमेंटवरती अवलंबून असतात. जर आपण आयसोटोप्स बघितले तर त्या आयसोटोप्सचे एकाच मूलद्रव्याचे वेगळे अणू आहेत आणि त्याच्यामध्ये फक्त कशामध्ये फरक आहे, न्यूट्रॉनच्या संख्येमध्ये, तर त्यांच्या फक्त अणु वस्तुमानकामध्ये फरक आहे. त्यामुळे त्यांच्या सर्वांच्या केमिकल प्रॉपर्टी काय असणार आहेत, सारख्या असतात. पण जर आपण आयसोबार्स घेतले तर ते वेगवेगळ्या मूलद्रव्याचे अणू असतात. त्यामुळे सगळं काय असणार आहे, त्यांच्या केमिकल प्रॉपर्टी भिन्न असणार आहेत. जर हे आपण एक्झाम्पल बघितलं तर ह्या तिन्हीमध्ये एक अणू आर्गॉनचा आहे, एक पोटॅशियमचा, एक आहे कॅल्शियमचा आहेत. 3 वेगवेगळ्या मूलद्रव्याचे अणू आहेत. त्यामुळे त्यांचे रासायनिक गुणधर्म सरळ सरळ काय असतात, वेगळे असतात. AR हा काय निष्क्रिय वायू आहे, पोटॅशियम हा धातू आहे, कॅल्शियम हा धातू आहे. पण या दोन्हीमध्ये सुद्धा पोटॅशियम काय आहे, जास्त रिॲक्टिव्ह आहे. आणि चौथा जो डिफरन्स आहे तो कोणता, इन केस ऑफ आयसोटोप्स दे ऑक्युपाय सेम प्लेस इन पिरियड टेबल. म्हणजे जो आधुनिक आवर्त सारणी आहे त्याच्यामध्ये आयसोटोपना एकच जागा दिलेली आहे. ऑक्सिजनचे आयसोटोप 3 आहेत, पण 3 जागा नाही त्याच्यामध्ये. याच्यामध्ये काय बघा, या ठिकाणी ह्या ऑक्सिजनसाठी म्हणजे 3 आयसोटोप्स नाही, ही एकच जागा. कारण आधुनिक आवर्त सारणीमध्ये मूलद्रव्यांचं जे वर्गीकरण केलेलं आहे किंवा त्यांची जी मांडणी केली आहे ती अनुक्रमांकाच्या वाढत्या क्रमाने केलेली आहे. आणि त्यामुळे अनुक्रमांक बदलला तर त्याची प्लेस बदलते. म्हणजे आयसोटोपचे एकाच मूलद्रव्याचे वेगवेगळे अणू असल्यामुळं त्यांचे काय नसणार आहे, त्यांना तिघांना 3 जागा ह्या आवर्त सारणीमध्ये नाहीत. पण आयसोबारमध्ये जे 3 ॲटम आहेत ते वेगवेगळ्या मूलद्रव्याचे आहेत. एक आर्गॉनचा आहे, एक पोटॅशियमचा आहे, एक कॅल्शियमचा आहे. म्हणून त्यांना काय आहे, वेगवेगळ्या जागात बघा. हे आर्गॉनला इथं प्लेस आहे, पोटॅशियमला इथं आहे आणि हे कॅल्शियमला आहे. तर हा सोपा पॉईंट झाला कोणता, डिफरन्स बिटवीन आयसोटोप्स अँड आयसोबार्स. अँड नाऊ नेक्स्ट पॉइंट इज drawbacks of Rutherford's atomic model. Now here the name of topic is structure of atom, and structure of atom means the arrangement of subatomic particles, that is protons, neutrons and electrons in the atom of element. For example, if we take boron element, then atomic number of boron is 5 and mass number is 11. Means what? In boron atom there are 5 protons, 5 electrons and 11 minus 5, 6 neutrons. That is, one boron atom is a group of 16 particles, 5 protons, 5 electrons and 6 neutrons. So arrangement of these particles in the atom is known as a structure of atom. Now atoms of elements are very very small. They can't see by eye or by using even a microscope, and therefore it is not possible to know the arrangement of these particles in the atom of element. Hence, to know the internal structure of atom, different scientists like Rutherford, Thomson, Bohr performed various experiments, and on the basis of experimental observation they prepared an ideal picture or model of atom. The first somewhat satisfactory model of atom was prepared by scientist Rutherford in 1911, and according to that scientist Rutherford, in the atom at the center there are protons and neutrons, which is collectively called as nucleus. And as a nucleus consists of protons and neutrons, protons carry positive charge, neutrons are chargeless, and therefore nucleus is has positive charge, and electrons revolving around the nucleus in circular orbits. So this is the ideal picture or model prepared by scientist Rutherford about the internal structure of atom in 1911. तर आता ह्या ठिकाणी आपण जो पॉइंट बघणार आहोत तो आहे ऍक्च्युअली कोणता, ड्रॉबॅक्स ऑफ रुदरफोर्ड्स ॲटॉमिक मॉडेल. पण ह्या ठिकाणी पहिल्यांदा आपल्याला रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल म्हणजे काय माहीत पाहिजे. जुन्या सिलेबसमध्ये पहिल्यांदा रुदरफोर्ड्स ॲटॉमिक मॉडेल दिलं होतं आणि त्यानंतर त्यामधले ड्रॉबॅक, कारण मॉडेल समजल्याशिवाय त्यामधली आपल्याला चूक किंवा त्रुटी लक्षात येणार नाही. तर हे सर्वसाधारण लोअर क्लासमध्ये 7वी 8वी 9वी 10वी कुठं हे अपॉइंट झालेलं आहे आणि ते गृहीत धरले आणि त्यामुळे काय केलं ते तो पॉईंट न घेता डायरेक्ट काय केलेलं आहे ड्रॉबॅक्स घेतले आहेत.
हा पॉईंट स्टडी करण्याअगोदर आपल्याला रुदरफोर्डचं ॲटॉमिक मॉडेल माहीत पाहिजे. आता टॉपिकचं नाव काय आहे? स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम, म्हणजे अणूची संरचना. आणि अणूची संरचना म्हणजे काय? कोणत्याही मूलद्रव्याचा अणू हा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनपासून बनलेला असतो आणि त्याची संख्या वेगवेगळ्या एलिमेंटच्या अणूमध्ये वेगळी असते. तर ही जी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आणि इलेक्ट्रॉन अणूमध्ये असतात त्यांची अणूमध्ये जी मांडणी असते त्या मांडणीला काय म्हणतात? अणूची संरचना म्हणतात. उदाहरणार्थ समजा आपण बोरॉन हा एलिमेंट घेतला तर बोरॉनचा ॲटॉमिक नंबर आहे 5 आणि मास नंबर आहे 11. म्हणजे बोरॉनच्या अणूमध्ये 5 प्रोटॉन आहेत, 5 इलेक्ट्रॉन आहेत आणि 11 वजा 5 किती तर 6 न्यूट्रॉन आहेत. ह्याचा अर्थ बोरॉनचा एक अणू हा एकूण 16 कणांचा ग्रुप आहे, ज्यांना आपण अणूमधील कण किंवा सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स म्हणतो. तर हे जे 16 कण आहेत त्या 16 कणांची मांडणी बोरॉनच्या अणूमध्ये कशी आहे त्या मांडणीलाच काय म्हणतात? बोरॉन अणूची आंतररचना म्हणतात. आता काय होतं बघा, अणू हे अतिशय लहान असतात, इतके लहान असतात की ते डोळ्यांतर दिसतच नाहीत, पण मायक्रोस्कोपमधून सुद्धा ते दिसत नाहीत. मग जर अणूच दिसत नसतील तर त्यामधले कण हे अणूपेक्षा आणखी लहान असणार आहेत. म्हणजे फक्त एक बोरॉनचा अणू हा 16 कणांचा ग्रुप आहे. जर आपण युरेनियमचा अणू घेतला तर युरेनियमचा एक अणू हा 330 कणांचा ग्रुप आहे. मग ते कितीतरी लहान असणार त्याच्यापेक्षा. मग अणू दिसत नाहीत, त्यातले कण दिसत नाहीत, मग त्याची मांडणी आपल्याला समजणार कशी? म्हणजे कोणती गोष्ट आपण बघितल्याशिवाय आपण त्याची मांडणी समजू शकणार नाही. समजा आपण एखाद्या घराचं एक्झाम्पल घेतलं आणि त्याच्यामध्ये हॉल आहे. त्या हॉलमध्ये समजा सोफा आहे, टेबल आहे, खुर्च्या आहेत, फॅन आहे, टीव्ही आहे. मग ह्या ज्या वस्तू आहेत त्या वस्तूची मांडणी कशी आहे हे आपल्याला कधी समजणार? आपण जाऊन ते बघितल्यानंतर. किंवा समजा आपण एखाद्या क्लासचं एक्झाम्पल, वर्गाचं एक्झाम्पल घेतलं. वर्गामध्ये समजा एक 40 बेंच आहेत. फक्त 40 बेंच आहेत म्हटल्यानंतर त्या 40 बेंचची मांडणी वर्गामध्ये कशी आहे हे आपल्याला त्या वर्गात जाऊन पाहिल्याशिवाय समजणार नाही. म्हणजे 40 बेंच 4 लाईन आहेत, 10च्या का 20च्या 2 आहेत, का ते बेंच कसे इकडे तिकडे ठेवलेले आहेत हे कधी आपल्याला समजणार? त्या वर्गामध्ये जाऊन प्रत्यक्ष बघितल्यानंतर. फक्त 40 बेंच आहेत म्हटल्यानंतर आपल्याला त्या बेंचची मांडणी वर्गामध्ये कशी आहे हे सांगता येणार नाही. मग इथं काय होतं की अणू हे अतिशय लहान आहेत, ते दिसत नाहीत मायक्रोस्कोपमध्ये सुद्धा. मग त्याच्या आतली अणू दिसणारच नाहीत, मग त्याची मांडणी समजायची कशी? मग काय होतं बघा की जर एखादी गोष्ट आपल्याला माहीत नसेल तर आपण त्याबाबत काही अंदाज मांडतो किंवा एक काल्पनिक चित्र तयार करतो. आता म्हणजे ही गोष्ट अशी आहे असं आपण म्हणतो, पण त्याला काहीतरी आधार असावा लागतो. म्हणजे समजा कुणीही उठून काहीही म्हणेल ते जगाने मान्य केलं पाहिजे. जगाने समजा लोकांनी विचारलं की असंच का, तर त्याचं स्पष्टीकरण देता आलं पाहिजे. त्याला काहीतरी एक्सपेरिमेंटल इव्हिडन्सेस पाहिजेत. तर हे अणूच्या आत असणाऱ्या पार्टिकलची मांडणी समजण्यासाठी रुदरफोर्ड असेल किंवा सायंटिस्ट थॉम्सन असतील किंवा बोर असतील, ह्यांनी वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट केले आणि त्या एक्सपेरिमेंटच्या आधारे ह्या अणूच्या संरचनेसंदर्भात किंवा त्यामध्ये असणारे जे पार्टिकल्स आहेत त्यांची मांडणी कशी आहे हे समजून घेण्यासाठी त्यांनी एक्सपेरिमेंट केले. त्याच्या आधारे एक काल्पनिक चित्र तयार केलं किंवा प्रतिकृती तयार केली. त्यालाच आपण काय म्हणतो? रुदरफोर्डचं ॲटॉमिक मॉडेल म्हणतो. आता मॉडेल मी तुमच्या लक्षात येते का बघा, त्याला म्हणतात प्रतिकृती. हा शब्द का वापरला आहे बघा, तर तुम्ही शहरामध्ये बघितलं असाल की मोठमोठे अपार्टमेंट असतात आणि त्या साईटवरती ती अपार्टमेंट तयार होण्यापूर्वी जाहिरात करण्यासाठी असा डिजिटल बोर्ड लावले असतो आणि त्या डिजिटल बोर्डवरती त्या अपार्टमेंटचं चित्र असतं. आता अपार्टमेंट तर अजून तयार व्हायचं आहे, मग ते चित्र आलं कुठून? फोटो तर घेता येणार नाही, अजून ती बिल्डिंग तयार होणार आहे. मग काय असतं तर सिव्हिल इंजिनिअरिंग जे इंजिनियर असतात त्यांनी त्या शाखेचा अभ्यास केला असतो. समजा हे अपार्टमेंट इतक्या मजल्याचं बांधायचं आहे, तिथे इतके फ्लॅट असणार आहेत, प्रत्येक फ्लॅटमध्ये इतके रूम असणार आहेत. हे सगळं माहीत करून घेतल्यानंतर त्यांनी जे शिक्षण घेतलेलं आहे त्याचा अभ्यास केला त्या शाखेचा आणि त्यांच्या अनुभवाच्या आधारे ते काय करतात, सगळे मोजमापाने सगळे एक्सपेरिमेंट म्हणजे मोजमाप करून त्याचं काय करतात, एक काल्पनिक तयार करतात. आणि आता तर संगणकामुळं सगळ्या गोष्टी अतिशय सोप्या झालेल्या आहेत. मग काही ठिकाणी तुम्ही त्या साईटवरती असं काचेच्या बॉक्समध्ये थर्माकोलची प्रतिकृती ठेवलेली बघितलं असेल बघा, की ही बिल्डिंग तयार झाल्यानंतर उद्या कशी दिसणार त्याचं तिथं एक प्रतिकृती असते. आणि उद्या ज्यावेळी बिल्डिंग तयार होईल भविष्यात 3-4 वर्षामध्ये काय असेल ते, तर ती बिल्डिंग बरोबर काय होते तशी दिसते. म्हणजे इंजिनियर जे असतात
ते आपल्या ज्ञानाच्या आधारे, आपल्या शिक्षणाच्या आधारे ती बिल्डिंग पूर्ण होण्या अगोदर ती झाल्यानंतर कशी दिसेल याचं काय करतात, एक प्रतिकृती तयार करतात किंवा काल्पनिक चित्र तयार करतात. तसं हे रुदरफोर्ड सायंटिस्ट असेल किंवा बोर असतील किंवा थॉम्सन असतील, यांनी त्यांच्या ज्ञानाच्या जोरावरती, त्यांच्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावरती आणि हार्ड वर्किंगच्या जोरावरती काय केलं, अणूच्या आंतररचनेसंदर्भात अणूमध्ये जे पॅटर्न्स असतात त्यांची मांडणी कशी असणार ते दिसत नसताना सुद्धा त्या संदर्भात काय केली, एक काल्पनिक चित्र तयार केलं आणि त्यातल्या त्यात समाधानकारक किंवा सर्वसाधारण जगानं ऍक्सेप्ट केलेल्या अशा पद्धतीचं जे पहिलं मॉडेल तयार केलं ते कोणत्या सायंटिस्ट तयार केली, रुदरफोर्डनं 1911 मध्ये. आणि त्यासाठी त्यांनी एक एक्सपेरिमेंट केला. आता हा एक्सपेरिमेंट मी तुम्हाला सांगितलं की जुन्या सिलेबसमध्ये होता, पण आता तो ह्या सिलेबसमध्ये नाही, फक्त ड्रॉबॅक आहेत. इथं काही फोटो दाखवलेत बघा. ह्याला म्हणतात अल्फा पार्टिकल स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट. त्याची वेगळी पिक्चर आहेत. हा एक्सपेरिमेंट आहे, एक्सपेरिमेंट आहे. आणि ह्या एक्सपेरिमेंटवरून जे निरीक्षण त्यांनी केली तर काय होतं बघा, त्याच्यावरून त्यांनी काय केलं, अणू संदर्भात एक काल्पनिक चित्र तयार केलं किंवा प्रतिकृती तयार केली की अणूमध्ये असणाऱ्या कणांची रचना जी असते आणि ती जर आपण त्याचे निरीक्षण आणि त्याचे निष्कर्ष जर एकत्र केले तर अगदी एका वाक्यात त्यांनी अणूच्या रचनेसंदर्भात काय सांगितलं, तर कोणत्याही मूलद्रव्याच्या अणूच्या मध्यभागी धन प्रभारित अणुकेंद्रक असतो ज्याच्यामध्ये प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन असतात. आता आणि त्याच्या भोवती जी मोकळी जागा असते त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन वर्तुळ कक्षेमध्ये फिरत असतात. उदाहरणार्थ बोरॉनचा जर आपण आयटम घेतला तर बोरॉनमध्ये 5 प्रोटॉन आहेत, 5 इलेक्ट्रॉन आहेत आणि 6 न्यूट्रॉन आहेत. ह्यापैकी 5 प्रोटॉन आणि 6 न्यूट्रॉन हे 11चा ग्रुप, गट हा मध्यभागी असतो अणूच्या, त्याला म्हणतात अणुकेंद्रक. आता एका प्रोटॉनवरती चार्ज +1 आहे आणि बोरॉनमध्ये 5 प्रोटॉन आहेत, एकूण चार्ज किती होणार, +5. न्यूट्रॉनवरती चार्ज 0 असतो, 6 न्यूट्रॉन आहेत पण टोटल चार्ज 0 होणार. म्हणजे एकूण 5 प्रोटॉन आणि 6 न्यूट्रॉन यांचा एकूण चार्ज किती होईल, +5 होईल. आणि म्हणून बोरॉनच्या अणुकेंद्रावरती चार्ज किती असतो, +5. आणि जेवढे प्रोटॉन असतात तेवढेच इलेक्ट्रॉन त्याच्यामध्ये असतात, पण ते इलेक्ट्रॉन अणुकेंद्रकामध्ये नसतात. तर इथे दाखवले आहे बघा, हा जो सेंटर दाखवला आहे हा, हे दाखवले बघा वेगळ्या कलरमध्ये, रेड कलरमध्ये आणि ब्लॅक कलरमध्ये. एक त्याने मी सर्वजण आपण समजा हे जर दिसले तर या काय आपण म्हणू, यांना प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन म्हणू. यांचा हा जो ग्रुप आहे सेंटरला याला काय म्हणतात, अणुकेंद्रक म्हणतात. आणि हे त्याच्या भोवती इलेक्ट्रॉन्स असे गोलाकार फिरतायत बघा, कसे दाखवले असं फिरते. म्हणजे बोरॉनमध्ये काय असणार आहे, 5 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन यांचा ग्रुप सेंटरला असणार आहे, त्याला बोरॉनचा अणुकेंद्रक म्हणायचा. त्याच्यावरती चार्ज कोणता असणार आहे, प्लस असणार आहे. आणि 5 इलेक्ट्रॉन आहेत ह्या अणुकेंद्रकाच्या बाहेर जी मोकळी जागा आहे त्याच्यामध्ये फिरत असतात. तर रुदरफोर्डचं मॉडेल किंवा रुदरफोर्डनं अणूच्या संरचनेविषयी जी माहिती सांगितली किंवा जी प्रतिकृती तयार केली ती थोडक्यात काय आहे की प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनपैकी प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन अणूच्या मध्यभागी एकत्र असतात, त्यांचा गट असतो, त्यालाच अणुकेंद्रक म्हणतात. आणि त्याच्या भोवती जी मोकळी जागा असते त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन फिरत असतात. आता हे तुम्ही अगदी 5वीपर्यंत शिकत आलेलं आहे आणि कोणती गोष्ट आपल्याला माहीत झाली तर त्याच्यामध्ये काय अवघड वाटत नाही, कारण हे आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे. पण हे इतकं सोपं नसतं. जोपर्यंत एखादी गोष्ट माहिती होत नाही तोपर्यंत किती वर्ष आणि किती त्यावरती हार्डवर्किंग करावं तरी हे सांगता येत नाही. की आता जरी आपल्याला हे माहीत असल्यामुळे सोपं पडत असेल तर या सायंटिस्टने कितीतरी वर्ष त्याच्यावरती अभ्यास केलेला आहे आणि मग त्यांना हे समजलेलं आहे. तर आता आपण ॲक्च्युअली जो पॉईंट घेणार होतो तो हे रुदरफोर्डने जे प्रतिकृती तयार केली, लक्षात घ्या की ह्याच्यामध्ये ही बेसिक आहे, लक्षात फंडामेंटल आहे. पहिली कल्पना अणूच्या रचनेसंदर्भात ह्या सायंटिस्ट दिली, त्यामुळे ह्याला अतिशय महत्त्व आहे. पण हे परिपूर्ण नाही किंवा 100% बरोबर नाही, त्याच्यामध्ये काही त्रुटी आहेत. ह्या बोर सायंटिस्टने मॅक्सवेलची इलेक्ट्रॉनिक थेअरीच्या आधारे ते त्रुटी दाखवून दिलेली आहे. ते आपण आज बघणार होतो, पण त्याला जास्त वेळ लागेल. आताच 19 मिनिटं झालेली आहेत, तर आपण ते पुढील लेक्चरमध्ये बघूया. फक्त आता एवढं लक्षात ठेवा की रुदरफोर्ड या सायंटिस्टनं जे अणूची प्रतिकृती तयार केली अणूच्या रचनेसंदर्भात, त्यामध्ये काय सांगितलं त्यांनी एका वाक्यात की कोणत्याही मूलद्रव्याच्या अणूच्या मध्यभागी अणुकेंद्रक असतो ज्याच्यामध्ये प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन असतात आणि अणुकेंद्राच्या भोवती इलेक्ट्रॉन वर्तुळ कक्षेमध्ये फिरत असतात. ठीक आहे, या ठिकाणी आपण थांबू.